హైదరాబాద్లోని జాతీయ పోలీస్ అకాడమీలో 73వ బ్యాచ్ ఐపీఎస్ల శిక్షణ ముగింపు దశకు చేరుకుంది. దాదాపు 10 నెలల పాటు సాగిన శిక్షణ అనంతరం యువ ఐపీఎస్ అధికారులు దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో పనిచేయనున్నారు. ఈసారి చివరి రోజున నిర్వహించే దీక్షాంత్ సమారోహకు ఓ యువ మహిళా అధికారి నేతృత్వం వహించనుంది. ఆమె పంజాబ్కు చెందిన దర్పన్ అహ్లువాలియా. శిక్షణలోని పలు విభాగాల్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచి పరేడ్ కమాండర్గా అవకాశం దక్కించుకుంది ఈ యువ అధికారి. జాతీయ పోలీస్ అకాడమీలో 73వ బ్యాచ్కి చెందిన ఐపీఎస్ శిక్షణ అభ్యర్థులు శిక్షణ పూర్తి చేస్తున్నారు. రేపు దీక్షాంత్ సమారోహం జరగనుంది. దీనికి ఒక మహిళ పరేడ్కు నేతృత్వం వహించనుంది. ప్రస్తుతం పంజాబ్ క్యాడర్కి చెందిన దర్పన్ అహ్లువాలియా గారు మనతో ఉన్నారు. ఆ మేడం మనం తెలుస్తున్నాం. కంగ్రాచులేషన్ మేడం, వీటీకే तरफ से. थैंक यू. आई थिंक इट्स ए प्राउड मोमेंट टू यू अपने दीक्षांत परेड को लीड कर रहे हैं. हाँ, प्राउड भी है और उससे ज़्यादा मुझे पता है कि जैसे हम पहला कदम लेते हैं दीक्षांत परेड से, जब उसकी आखिर में लेते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि फर्स्ट स्टेप इन द सर्विस ऑफ द पीपल. सो खुशी से ज़्यादा या गर्व से ज़्यादा मुझे पता है कि मेरे कंधों पे जो होप्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं भारत के लोगों की, वो पूरी कैसे करनी है उसके बारे में मैं ज़्यादा सोच रही हूँ अभी. आपने बैच टॉपर है, कितना मेहनत किया? क्यों बोले तो आईपीएस डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट हर टैलेंटेड आदमी इधर आता है, मगर आपने टॉप ये बैच में पूरा टॉप हुआ है ना. कैसे कितना मेहनत किया आपने? मेहनत सबने की है, सबने इक्वली की है, सब मेहनत. पर जनरली जैसे हमारा जो फिज़िकल एस्पेक्ट है उसमें अगर किसी को कोई कमी हो तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस जो हमारे उस्ताद हैं वो हमारा ऐसा है कि हाथ पकड़ के मतलब हमारी ट्रेनिंग है. एक बड़े ग्रेजुएटेड नो इंजरी अप्रोच से हमने किया है सब कुछ, तो ठीक है, अपना इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता. आप इस ट्रेनिंग सेशन में फिजिकल ट्रेनिंग भी ज़्यादा रहता, आपको कुछ मुश्किल लगा ये करने से थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे, ऐसा कभी लगा आपको ऐसा? एक्चुअली आपका अगर आप ये कहें कि फ़िज़िकल ट्रेनिंग है अभी मोस्टली, तो ये कहना मेरे अकॉर्डिंग गलत होगा, क्योंकि फ़िज़िकल के साथ साथ हमें ज़्यादा इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. तो जब एक बार ठान लिया कुछ करने की तो वो हम करके ही रहते हैं. तो मोर देन फिज़िकली इट्स मोर इमोशनल एंड अपना मेंटल ट्रेनिंग है, तो उससे फ़िज़िकल एस्पेक्ट ठीक है, वो हो जाता है, मैनेज हो जाता है. आपका बैकग्राउंड और फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है मैडम? मेरे फादर रिटायर हुए हैं एज जॉइंट डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, और अभी उन्होंने एक एनजीओ खोला है जो स्ट्रे डॉग्स के कोई भी तकलीफ़ वगैरह को दर्द को दूर करने के लिए. और मेरी मदर एक इकोनॉमिस्ट हैं. आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? इसमें आने के लिए क्यों लगा है आपको? इंस्पिरेशन क्या है? मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड MBBS मैंने किया है. मैं एक डॉक्टर हूँ ट्रेनिंग से. और मेरा एक पर्टिकुलर इंस्पिरेशन नहीं होगा, मेरा एक एनजीओ था जब मैंने डॉक्टरी की उसके बाद, तो मुझे लगा कि वो सिर्फ एनजीओ सिर्फ हेल्थ सेक्टर सिर्फ जो स्तन का कैंसर है उसके लिए काम करता था. तो मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था जिसके लिए जो भारतीय पुलिस सेवा है, इससे बेटर मुझे कोई और प्लेटफॉर्म नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया है. आपने एक डॉक्टर को के सिविल सर्विस में आईपीएस बने हुए हैं. आपका डॉक्टर का बैकग्राउंड इसमें कैसे इस्तेमाल करते हैं? पूर पीपल के लिए कैसा आप सेवा करते हैं? देखिए, जो डॉक्टरी है और जो पुलिस की सेवा है, ये दोनों कहीं ना कहीं इन दोनों में काफ़ी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज़ हैं, इंटरसेक्शन है. जैसे कि डॉक्टरी में हमारे पास पेशेंट कब आता है, जब वो सबसे ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ में होता है, उसके साथ क्या व्यवहार करना है तब. और पुलिसिंग में भी वही है, ठीक है. और उसके बाद डॉक्टरी में भी यही है कि हम अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसको हम डायग्नोज करते हैं, सिर्फ बैंडेड लगा के भेज नहीं देते, उसको जड़ तक उसके जाते हैं. तो पुलिसिंग में भी यही है. तो ये मेरी कई ये चीज़ें हैं जो मुझे पुलिसिंग में काम आएगी. ह्यूमन ट्रैफिकिंग ज़्यादा हो रहा है, इसमें बच्चे और महिला ज़्यादा हो रहा है. बीइंग ए लेडी, आपने इसको कैसा रोकता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग? देखिए, जहाँ तक कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात है तो हमें लॉज तो पढ़ाए गए हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, पर मुझे लगता है लॉज से ज़्यादा हमारी जो सिमुलेशंस हुए हैं, जो एनजीओज़ हैं उनके साथ हम मिले हैं, और जो विक्टिम्स हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, उनके साथ जो हमारी सिमुलेशन और एक्सपीरियंस शेयरिंग हुई है, उससे जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसी को अप्लाई करके करेंगे. आपने ओन स्टेट को अलर्ट हुआ है, कैसे लग रहा है आपको? बीइंग ए पंजाबी ना, आपको पंजाब को कैडर को अलर्ट हुआ है, कैसे लग रहा है आपको? आप ये चूज़ किया ना, आप स्टेट लोगों को कैसा सर्विस कर?
वैसे तो जिस सेवा में मैं हूँ वो भारतीय पुलिस सेवा है, तो मैं भारत के लिए जौन से भी प्रांत में मुझे भेजते मैं उसके लिए तैयार थी। अब सरकार ने मुझे पंजाब में भेजा है जो कि मेरा होम स्टेट भी है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि लोकल कल्चर, लैंग्वेज, जो लोगों की नब्ज़ है वो मुझे पता है। तो ये सब चीज़ें मुझे जो इनिशियल हिकअप्स होंगे वो मुझे ओवरकम करने में मदद करेगी और आगे मेरा साथ देगी। థ్యాంక్ యూ. ఇది దర్పణ్ అహ్లూయాల గారి మనోగతం. ఐఐటి మద్రాస్ నుంచి పట్టా పుచ్చుకొని ఏడాది పాటు సాఫ్ట్వేర్గా పనిచేశాడు విశాఖపట్నంకు చెందిన ధీరజ్. అధిక వేతనం ఎప్పుడూ సంతృప్తినివ్వక సివిల్స్ వైపు మళ్లాడు. తండ్రి సైతం పోలీస్ శాఖలోనే ఉండడం, చిన్నప్పటి నుంచి పోలీస్ అధికారుల గురించి వింటుండడంతో తాను ఐపీఎస్గా సేవలందించాలనుకున్నాడు. దాదాపు 2 ఏళ్లు కష్టపడి అనుకున్న లక్ష్యం చేరాడు. సార్ కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ అండి. సార్ మీరు ఎన్నిసార్లు ప్రిపేర్ అయ్యారు, ఎన్నో సందర్భంలో ఐపీఎస్ కొట్టారు, ఎలా సాగింది శిక్షణ? నేను నా సెకండ్ అటెంప్ట్లో ఐపీఎస్ కొట్టడం జరిగిందండి. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవ్వలేదు. నా మెయిన్ ప్రిపరేషన్ వచ్చి నేను మొత్తం ఇంటి నుండే చేశానండి. అండ్ కోచింగ్ అలాంటిది స్పెసిఫిక్గా తీసుకోలేదు, బట్ ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్ ఎక్కువ ఫాలో అయ్యేవాడిని. అండ్ ప్రిలిమ్స్కి వచ్చేసరికి మోస్ట్లీ స్టాండర్డ్ బుక్స్ అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ రాసేవాడిని. అండ్ మెయిన్స్కి ఎక్కువ ఆన్సర్ రైటింగ్ మీద ఫోకస్ చేసి ఆప్షనల్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. నా ఆప్షనల్ మ్యాథ్స్ అండ్ దానికి తగిన టెస్ట్ సిరీస్ అండ్ జిఎస్ టెస్ట్ సిరీస్ రాసి అండ్ ఫైనల్ ఇంటర్వ్యూ ఫేజ్ వచ్చినప్పుడు ఢిల్లీలో ఆన్లైన్ మార్క్స్ గట్టా అక్కడికి వెళ్ళి ఆఫ్లైన్ మార్క్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు ఐఐటి కంప్యూటర్ సైన్స్ అయితే ఐఐటి వైపు ఎన్నో అవకాశాలు ఉంటాయి, ఎన్నో ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. మీరు అటు వెళ్ళకుండా ఇటు సివిల్స్ వైపు ఏంటి మీ లక్ష్యం ఏంటి? నా గ్రాడ్యుయేషన్ ఐఐటి మద్రాస్ నుండి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను. దాని తర్వాత 1 year సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్లో కూడా వర్క్ చేయడం జరిగింది. బట్ వర్క్ చేసినప్పుడు లైక్ ఐ వాజ్ నాట్, నేను కంప్లీట్గా సాటిస్ఫై కాలేదు. అంటే నా పొటెన్షియల్ నేను రీచ్ అవ్వట్లేదు, ఇంకా కొద్దిగా ఏదైనా చేయొచ్చు అని అనిపించింది, ఇంకా ఛాలెంజెస్ గట్రా చేయొచ్చు అని. సో అప్పుడు ఆ టైంలో లైక్ జనాలకి సర్వ్ చేయడం అనేది అది ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ థింగ్స్. వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ని గట్రా సాల్వ్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, మనకి కొద్దిగా సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా ఇస్తుంది అని ఆ ఒక ఐడియాతో సివిల్ సర్వీస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం జరిగింది. సో 2017-18 ఆ టైంలో నేను ఇటు సివిల్స్ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ అవి స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి. అండ్ మా ఫాదర్ కూడా హీఈస్ డిఎస్పీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో తను కూడా హీ యూస్ టు ఇన్స్పైర్ మీ విత్ హిస్ స్టోరీస్ అండ్ విత్ ఆల్ ద వర్క్ హీ హాస్ డన్ అండ్ ద వర్క్ దట్ హ్యాస్ బీన్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై అదర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ అండ్ అదర్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్. ప్రస్తుతం ల్యాండ్ ఆర్డర్లో సైబర్ క్రైమ్ అనేది చాలా సవాల్గా మారింది. మీరు ఒక ఐఐటి కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్, మీ సబ్జెక్ట్ని ఇక్కడ ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తారు? డెఫినెట్గా సైబర్ క్రైమ్ ఈ మధ్యకాలంలో లాస్ట్ 2-3 years చూసుకుంటే చాలా పెరిగిందండి. ఇన్నోసెంట్స్ నుండి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ని కూడా ఈ మధ్య ఫ్రాడ్స్ జరుగుతున్నాయి. కామర్స్ ఫ్రాడ్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే అదర్ ఎకనామిక్ క్రైమ్స్. సో స్పెసిఫిక్గా వచ్చి వీ కెన్ యూజ్ సమ్ క్రిప్టో ఆల్గోరిథమ్స్ గట్టా మన ట్రాన్సాక్షన్స్ని గట్టా సెక్యూర్ చేయడానికి అండ్ ఎస్పెషల్లీ పీపుల్కి అవేర్నెస్ అనేది బాగా పెంచాలండి. అంటే నా చిన్న చిన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా చేసేటప్పుడు వాళ్ళు సింపుల్గా ఏదో ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చిందని క్లిక్ చేయడం అవి కాకుండా అది ఎంతవరకు జెన్యూన్ వచ్చింది, ఎంత ఫ్రాడ్ ఛాన్స్ ఉంది, ఇలాంటివి చూసుకొని దే హ్యావ్ టు బీ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ సైబర్ పోర్టల్ని కొద్దిగా ఎక్కువ ప్రమోట్ చేసి వాళ్ళ కంప్లైంట్స్ని గట్టా ప్రొయాక్టివ్గా ట్యాకిల్ చేసేలా చూడాలి. చివరిగా ఒక ప్రశ్న సార్, మీలా ఐపీఎస్లకు కానీ సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి? వాళ్ళు ఎలా ప్రిపేర్ కావాలంటే? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళందరికీ హ్యూజ్ కంగ్రాట్స్ అండి. ఎందుకంటే దే చూసిన వెరీ డిఫికల్ట్ అండ్ ఛాలెంజింగ్ పాత్ ఎట్ మోస్ట్ సాటిస్ఫైయింగ్ వన్. వాళ్ళు ఒక్క మెయిన్ సజెషన్ ఏంటంటే దే షుడెంట్ లూజ్ ట్రాక్ ఆఫ్ వాట్ దే ఆర్ ఎంబార్కింగ్ ఆన్ అండ్ మొత్తం ఫోకస్ అంతా ప్రిపరేషన్ మీద పెట్టి మిగిలిన అదర్ డిస్ట్రాక్షన్స్ని కొద్దిగా అవాయిడ్ చేస్తే దే కెన్ డెఫినెట్లీ క్రాక్ ఇట్ అండి. కంగ్రాచులేషన్. ప్రస్తుతం సైబర్ క్రైమ్ సవాల్గా మారినప్పటికీ ప్రజలకు ఈ సైబర్ క్రైమ్ నేరాల పట్ల అవగాహన కనిపిస్తే వాళ్ళని దాని బారిన పడకుండా చూడొచ్చని చెప్పి ఐపీఎస్ ధీరజ్ చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ శ్రీధర్తో శ్రీకాంత్, ఈటీవీ న్యూస్, హైదరాబాద్.